Hello everybody, myself Manasi Ganu and this video is about the lesson Big Data, Big Insights. In our previous lecture, we learned that big data refers to a large amount of information which is being digitalized, which is being standardized and analyzed and modeled, which is used by various companies, which is used by various businessmen, and it is very precious data which give the details of customer preference to these people. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं बिग डेटा बिग इन्साईटच्या इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की बिग डेटा म्हणजे काय. तर बिग डेटा म्हणजे जगभरातल्या मोबाईल युजर्सकडून मिळवला जाणारा मोठ्या प्रमाणातला डाटा, मोठ्या प्रमाणामधली इन्फॉर्मेशन. आता ही इन्फॉर्मेशन किती ह्यूज आहे, किती मोठी आहे, किती मोठ्या प्रमाणामध्ये साठवली जाते याच्याबद्दल आपण वाचलं. आणि तसंच हा डाटा म्हणजे काय, तर जो हा सगळा डाटा सर्वसामान्य नागरिक जगभरातले वापरतात, हा डाटा मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोअर केला जातो, त्याचा ॲनालाइज केलं जातं, त्याचं विभाजन केलं जातं आणि अशा प्रकारचा डाटा हा इंडस्ट्रीजसाठी किंवा वेगवेगळ्या फॅक्टरीजसाठी यूजफुल असतो. कारण अशा इंडस्ट्रीजमध्ये कस्टमरला नेमकं काय हवं आहे हे जाणून घेण्यासाठी ह्या डेटाचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो. सो लेट अस बिगिन धिस लेक्चर विथ पेज नंबर 36. Now we are going to understand uses of big data. First topic is from page number 36. First use of big data is location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. In this paragraph, we are going to understand the uses of big data for location tracking. See, when we are a stranger at any place and we don't know the exact location of the place and we want to reach on that location, at that time we just use GPS, we just use Google Map, we just request Google to help us. And with using that big data, we get the information about the route, about the exact location of that place. With geographical positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, or understanding accident prone areas. Here, while getting that information, while getting the exact position and exact location of that place, we also understand and track about the various details. We get that if there is a traffic on the road, traffic on our route, if we can also understand about the hindrances or blockages on that route. We also get the information if the route is temporarily closed or if it is a one-way route. We also get if it is a accidental prone area, etc. Means while understanding how to go on that route, we also get various other informations too. This information is available to us only because of that big data. If we are going to travel, you will also plan your way according to the travel time and also according to the transportation of goods. Means while deciding the route, we also consider about the time which is necessary for that travel, required time for that travel, which is the easiest way to reach that place,
and also we understand what is the transportation system of that route. If we are going to order something online, we can also track the location of good. Means if we have ordered something from with using various websites like Amazon, Flipkart and so on. Also, if you are getting or expecting some courier, you can also understand the exact location of your goods. When you will receive the expected parcel or your courier, you will understand it with tracking the location of that good. In transit, you can also track the condition of the good. We all know that there are various delicate articles which we order, which are transported all over the world. It is a very delicate issue which is faced by various companies. Billions of dollars of goods are damaged during transit each year, and working out who should pay is a question that keeps insurers and their lawyers busy. Goods are handled by multiple hands and multiple modes of transport. So there are chances of these damage cases. But with using Bluetooth sensors, we can get the live track, and we can also monitor the condition of goods anywhere within the range of one of the world's 5 million cell phone towers, with the help of 5 million cell phone towers. So this is very helpful for the logistic companies. This is very useful for the companies which do transportation of goods to customers, and this is helpful. This data is helpful to these companies because there is low risk in transportation. Because of this technology, because of this information, it improves the speed and reliability of delivering the goods. आता लोकेशन ट्रॅकिंगमध्ये ह्या बिग डेटाचा रोल काय आहे किंवा बिग डेटाचा उपयोग लोकेशन ट्रॅक करण्यासाठी कसा केला जातो? तर आपल्याला एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी जायचं असेल आणि आपल्याला नेमका तिथला पत्ता माहिती नसेल किंवा आपल्याला तिथला नेमका रस्ता माहिती नसेल, तर आपण लोकेशन ऑन करतो आणि गुगल मॅपचा वापर करतो आणि आपल्याला कसं जायचं आहे, तिथेपर्यंत कसं पोहोचायचं आहे, तिथे जाण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागेल, कुठल्या मोड्सने, म्हणजे जर आपण आपली 4 व्हीलर घेऊन गेलो, 2 व्हीलर घेऊन गेलो, सायकल घेऊन गेलो किंवा चालत गेलो, तर आपल्या प्रत्येक मोडसाठी, प्रत्येक मार्गासाठी, प्रत्येक माध्यमासाठी किती वेळ लागेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला गुगल मॅपद्वारे कळतात किंवा GPS द्वारे कळतात. हा सुद्धा बिग डेटाचाच अर्थातच उपयोग आहे. बिग डेटाच्या उपयोगामुळेच हे सगळं शक्य होतं. याच्याबरोबरीनेच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर किंवा जॉग्राफिकल पोझिशनिंग, याच्यामुळे नेमकं काय होतं, तर आपल्याला ट्रॅफिक किती आहे, त्या रस्त्यावरती ट्रॅफिक किती आहे, कितपत त्या रस्त्यांवरती गर्दी आहे, किती मोठ्या प्रमाणावरती जॅम आहे, कुठे जास्त ट्रॅफिक आहे आणि तिथे आपल्याला आपला वेग किती कमी होऊ शकतो, एखादा रस्ता, एखादा मार्ग जो प्रचंड पॉप्युलेटेड आहे, प्रचंड ट्रॅफिक जॅम आहे, अशा रस्त्यावरती किती आपल्याला वेळ लागू शकतो, आणि याच्याबरोबरीनेच कुठला मार्ग बंद आहे का, कुठला रस्ता वन वे आहे का, आणि कुठला रस्ता हा जास्त ॲक्सिडेंटल प्रोन एरिया आहे, म्हणजे अपघात प्रवण क्षेत्र आहे, अपघात होण्याचे चान्सेस तिथे जास्त आहेत. अशा सगळ्या गोष्टींच्या बद्दलची माहिती आपल्याला ह्या गुगल मॅप्सवरून आणि ह्या बिग डेटाच्या माध्यमातून मिळते. आता अर्थातच याच्यामुळे आपण आपला ट्रॅव्हल टाईम आपल्याला किती वेळ एखाद्या गोष्टीसाठी लागू शकतो आणि कशा पद्धतीने आपण आपल्या सामानाचं किंवा गुड्सचं, म्हणजे मालाचं ट्रान्सपोर्टेशन करायचं, हे सगळं ह्या गुगल मॅप्स किंवा GPS आणि म्हणजेच बिग डेटा याच्या माध्यमातून आपण ठरवतो
किंवा याच्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो. आता नेहमीच आपण ऑनलाईन शॉपिंग करत असतो किंवा आपल्याला वेगवेगळी कुरिअर्स येतात. अशा वेळेला त्या कुरिअर्स किंवा आपण ऑर्डर केलेली वस्तू आपल्यापर्यंत येईपर्यंत ती कुठे आहे, तिची पोझिशन काय आहे, ती कुठे आलेली आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांचं लोकेशन आपण ट्रॅक करू शकतो. ट्रान्झिट करताना आपण आपल्या वस्तूंची कंडिशन काय आहे, अनेक नाजूक वस्तू जेव्हा आपण ऑर्डर करतो, अनेक डेलिकेट वस्तू जेव्हा आपण ऑर्डर करतो, तेव्हा त्यांची स्थिती काय आहे, त्या योग्य प्रकारे हाताळल्या गेल्या आहेत की नाहीत, हेही याच्यावर सुद्धा लक्ष ठेवलं जाऊ शकतं. मोठ्या मोठ्या लॉजिस्टिक म्हणजे ज्या कमर्शियली अशा सामानाचं दळणवळण करतात, अशा सामान वेगवेगळ्या ठिकाणी पोहोचवायचं काम करतात, त्यांना लॉजिस्टिक कंपनीज असं म्हटलं जातं. तर अशा लॉजिस्टिक कंपन्यांमध्ये त्यांनी माल काळजीपूर्वक हाताळला जातोय की नाही हे पाहण्यासाठी सुद्धा ट्रॅकर्स किंवा ब्लूटूथ सेन्सर्स यूज केले जातात, जेणेकरून अतिशय काळजीपूर्वक माल हाताळला जातोय की नाही किंवा कुठे माल अयोग्य प्रकारे त्याची हाताळणी केली जाते हे समजण्यासाठी लॉजिस्टिक कंपन्यांना ह्या बिग डेटाचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोग होतो. कारण जगभरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अशा प्रकारचं मालाचं दळणवळण केलं जातं आणि बिलियन्स ऑफ डॉलर्स म्हणजे कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान ह्या ट्रान्झिटमध्ये म्हणजे दळणवळणामध्ये होतं. आणि याच्यामध्ये मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावरती नुकसानीला तोंड द्यावं लागतं. त्यांना याच्याबद्दल त्या वस्तू रिटर्न घ्याव्या लागतात, पुन्हा घ्याव्या लागतात, एक्सेप्ट कराव्या लागतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या काळजीपूर्वक हाताळल्या जाण्यासारख्या वस्तू योग्य प्रकारे हाताळल्या जातात की नाहीत हे बघण्यासाठी त्या ट्रॅक केल्या जातात, मॉनिटर केल्या जातात आणि यासाठी सेलफोन टॉवर्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. आता अर्थातच ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे, ह्या बिग डेटामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये रिस्क कमी झाली आहे. त्यांचा स्पीड, त्यांच्या याबद्दलची त्यांचा दळणवळणाचा वेगही वाढला आहे आणि त्यांची खात्रीशीरपणा त्यातसुद्धा या गोष्टीमुळे वाढला आहे. नाव लेट अस कंटिन्यू विथ second use of big data from page number 37. Understanding the weather patterns. There are weather sensors and satellites set up all around the globe. We all know that there are various satellites, there are various weather sensors. You must have learned this in geography, that there are various satellites which various countries have launched these satellites. Obviously, these satellites are helpful for getting weather pattern, for getting weather report, and also for various uses. But now we are going to understand how these satellites are useful for understanding weather. Huge amount of data is continuously being received from them. We get a lot of information with these sensors and satellites. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. We can get the knowledge about the weather, we can understand the changing weather, and we can also understand the forecast. We can also get the knowledge about the changing weather, and so this data is also helpful in this manner. Weather patterns give us warning of impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunamis, etc. Because of these satellites, we get the warnings from the satellites about impending, means about to happen, natural calamities. We get the knowledge about the future happening natural calamities, about to happen calamities like floods, earthquakes, means heavy rains, floods, earthquakes and tsunamis, etc.
you all remember about the recent cyclones, Nisarga. You might have also remembered about Oki. We get the knowledge, we get the warning because of these satellites, and so we could take necessary precautions. Necessary preparations to combat them can made well in advance. So when we understand about upcoming weather changes or upcoming natural calamities, upcoming problems, we can be prepared for it. And so if we get some time to prepare ourselves, we can inform the people, we can spread the various information, various useful info among the people about these natural calamities. We can tell them to be prepared, to be ready. We can inform them to prepare and be safe, about how to prepare first aid kit and how to react in that calamity, etc. So these weather forecasts are very helpful for all of us. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. These weather patterns, this big data is not only useful to understand natural calamities. It is also helpful to understand various problems, various serious issues, which are serious all over the world, like global warming, and we all know that scarcity of water. So we can understand if water is available in some areas or not with using this big data. आता ह्या बिग डेटाचा वापर फक्त लोकेशन ट्रॅकिंगसाठीच होतो असं नव्हे, तर वेदर पॅटर्न्स, बदलते हवामानातले बदल, बदलते हवामानात होणारे बदल हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा वापर केला जातो. आता हा अशा प्रकारचा बिग डेटा आपल्यापर्यंत कशा पोहोचतो, वेदर पॅटर्न्स आपल्याला कसे कळतात, तर जगभरातून वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळे सॅटेलाईट लॉन्च केलेले आहेत, वेगवेगळे वेदर सेन्सर्स यूज केले जातात, आणि याच्या माध्यमातून सातत्याने खूप मोठ्या प्रमाणावरती पृथ्वीच्या बाहेर असलेल्या सॅटेलाइट्स सातत्याने फोटोग्राफ्स घेत असतात, वेगवेगळ्या गोष्टींचं रेकॉर्डिंग होत असतं पृथ्वीवरती घडणाऱ्या, आणि याच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावरची माहिती सातत्याने रेकॉर्ड केली जात असते, रिसीव्ह केली जाते, मिळवली जाते. आता ह्या माध्यमातून जी माहिती मिळवली जाते त्याच्यामुळे वातावरणात बदल काय होत आहेत, हवामान कसं बदलतंय हे समजून घेण्यासाठी आणि कुठे कधी कसा पाऊस पडेल, म्हणजे वेदर फोरकास्ट समजून घेण्यासाठी, हवामान समजून घेण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. आता हे हवामान समजून घेण्याच्या बरोबरीनेच आगामी येऊ शकणारी नॅचरल कॅलॅमिटीज, म्हणजे आगामी येऊ शकणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती समजून घेण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. अर्थातच ह्या नॅचरल कॅलॅमिटीजमध्ये फ्लड म्हणजे महापूर, अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप, आणि सुनामी अशा प्रकारच्या नॅचरल कॅलॅमिटीजचा, नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश होतो. आता सगळ्यांना आठवतच असेल की निसर्ग, ओखी ह्या चक्रीवादळांच्या पूर्वी, ह्या सायक्लॉन्सच्या पूर्वी अशा प्रकारची चक्रीवादळं येणार आहेत, आणि त्यांचा अंदाजे ती कुठे क्रॅशिंग पॉईंट त्यांचा कुठे असणार आहे, जास्त प्रभाव त्यांचा कुठल्या क्षेत्रात असणार आहे, ते कुठल्या मार्गातून जाणार आहेत, ह्याच्याबद्दलचे सगळे अपडेट्स आपल्याला मिळत होते. अर्थातच त्याच्यासाठी हे सॅटेलाइट्स आणि ह्या बिग डेटामुळे हे सगळे अलर्ट आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत होते. आता जेव्हा आपल्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बद्दलची माहिती पोचते, तेव्हा आपल्याकडे अशा प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठीची पुरेशी तयारी करण्यासाठीचा वेळ असतो. याच्यामध्ये लोकांना अलर्ट करणं, लोकांना आवश्यक त्या सूचना देणं, विश्लेषण करण्यासाठीची मदत करणं, जिथे लोक संकटात असू शकण्याचा जास्त धोका आहे त्या लोकांना हलवणं, या सगळ्यांसाठी सुद्धा पुरेसा वेळ शासनाला आणि लोकांना मिळतो. आणि म्हणूनच
हे वेदर पॅटर्न्स समजून घेण्यासाठी हा डाटा आपल्याला उपयोगी पडतो. आता फक्त नॅचरल कॅलॅमिटीजबद्दलचीच माहिती याच्या माध्यमातून मिळते असं नव्हे, तर ग्लोबल वॉर्मिंग, जागतिक तापमान वाढ किंवा पाण्यासारख्या नॅचरल रिसोर्सेसची अवेलेबिलिटी, उपलब्धता कुठे कुठे आहे, अशा प्रकारची वेगवेगळी माहिती मिळवण्यासाठी सुद्धा या सॅटेलाईट्सचा आणि या वेदर सेन्सर्सचा वापर केला जातो. म्हणजेच पर्यायाने बिग डेटाचा वापर ह्या वेदर पॅटर्न गेस करण्यासाठी, वेदर पॅटर्न समजून घेण्यासाठी सुद्धा होतो. बहुतेक वेळेला आपल्याला एखाद्या ठिकाणी पाऊस पडणार आहे की नाही, किती पाऊस पडणार आहे, अशा सगळ्या गोष्टींची माहिती आपल्याला आज मोबाईलवरती अवेलेबल होते, ती सुद्धा ह्या बिग डेटामुळेच. नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ केअर इंडस्ट्री. टुडे we see that people have become health conscious. Nowadays we see that people are very health conscious, people are very fitness freak. They get various information and they get precautions. The smartwatches, other wearables, health apps in our phone keep on collecting data. We use various smartwatches, we use wearable products, we use various apps like to track our running or to track our walk with using our phone, and so this all data is collected. We can say that they are our own mini biomedical research devices. We can say that our mobile phone or watches or some wearable gadgets are biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. With using this smartphone or with using these smartwatches or with using these gadgets, we can understand various things which are related with our health. We can understand our heart rate, we can understand our sleep pattern, we can remember, we can get the knowledge of exercise, we can understand the distance of some walk, etc. The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. When this data is collected and analyzed, this give a very useful information and personalized and individual feedback to every person. This data is useful for each and every person. Nowadays, we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. Nowadays, we have various gadgets. Nowadays, we have various things, so we can observe our health of our own. Means we can now in the days now when we are suffering, we are facing this corona phase, we can check our oxygen level ourselves. We can also check our blood sugar and blood pressure ourselves without visiting doctor, with using some gadgets, etc. There is no need of some doctor or nurse for checking blood sugar or blood pressure, etc. We can also use it at home. Patients at hospitals are monitored and observed 24/7. They are observed all time. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. And because of this data, because of this information, doctor can now do better diagnosis, they can do better judgment of anything. They can they can give us better treatment because of effect of any drug, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Because of this big data, there is no need of just a guesswork. Because of this big data,
there is no need of guess, because there is no need of prediction. There are minute observations, and so there is no need of guesswork. Big data is useful for making analysis faster and more accurate. Past records of the patients can be maintained, and better analysis of the health can be obtained. With using of this data, previous records of the patients are maintained, they can be maintained, and so with using these records, the doctors can make a better analysis, they can make more accurate judgment with using this data. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. This data is also useful to understand, to monitor, to observe the outbreak, means suddenly outrage of epidemic and diseases. If suddenly any disease is spreading very widely, it can be observed, and so it is helpful to understand it. Just when you post your message, "I am down with flu" on WhatsApp or Facebook, it will be monitored. The areas affected by flu can be easily located, and necessarily precautions can be taken. If you are updating your status, or if you are informing somebody that you are feeling unwell because of flu or any other disease, it is observed by this big data, and this area affected by flu which can be easily located, and so necessary precautions may be taken. Flu is just an example, but various diseases can be diagnosed, and outbreak of any epidemic or disease can be observed with using this big data. Pharmaceuticals companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in particular area. Pharmaceutical companies now are ready to pay huge amount to receive this data, because pharmaceutical companies are making decisions based on big data and this research, rather than just their background and their experiences. They are not only relying on their background and their previous experiences, they are feeling it more useful, that big data information is more reliable than any other resources or previous knowledge. So this is very useful for pharmaceutical companies too. With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. So with using this data which is gathered, people are getting suggestions and solutions which they are facing. They are getting analysis faster, they are getting care because of this data, with these gadgets. They are getting more concern. To prevent the cases, to prevent the diseases, people are doing exercises, they are preparing their goals, and so this big data is very helpful for this field too, for healthcare industry too. आता बिग डेटाचा उपयोग हा फक्त लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी किंवा वेदर पॅटर्नसाठीच होतो असं नव्हे, तर हेल्थकेअर इंडस्ट्री ही जी फार मोठी इंडस्ट्री आहे, आणि अर्थातच माणसाच्या 5 महत्त्वाच्या गरजांपैकी ती एक महत्त्वाची अशी गरज आहे, बेसिक नीड आहे. तर ह्या इंडस्ट्रीजसाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. आता आपण असं पाहतोय की हल्ली लोक खूप हेल्थ कॉन्शियस झालेत. बरेचसे लोक स्मार्टफोन तर वापरतच आहेत, त्याच्याशिवाय स्मार्ट वॉचेसचा यूज केला जातो, किंवा वापरता येण्यासारखे अनेक जी गॅजेट्स असतात त्याचा वापर केला जातो.
आणि अशा प्रकारे वेगवेगळे ॲप वापरून आपल्या मोबाईलमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये डाटा कलेक्ट केला जातो. आता आपल्याकडे अनेक पेशंट्सकडे अनेक छोटी छोटी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस अवेलेबल असतात. आता ही जी गॅजेट्स आहेत, छोटी छोटी जी डिव्हायसेस आहेत, ती आपला हार्ट रेट मॉनिटर करतात, झोपण्याच्या पद्धती किंवा झोपण्याच्या वेळा मॉनिटर केल्या जातात, व्यायामाचं रेकॉर्ड ठेवलं जातं, एक्झरसाईजचं रेकॉर्ड ठेवलं जातं, किंवा तुम्ही किती पावलं चाललात, किती पिडोमीटरसारखी ॲप आहेत किंवा स्ट्रवासारखी ॲप आहेत, तर ती तुम्ही किती एक्झरसाईज केलात, तुम्ही कुठला एक्झरसाईज केलात, तुम्ही किती किलोमीटर अंतर चाललात, अशा अनेक गोष्टींचं ट्रॅकिंग अशा प्रकारच्या ॲप्सच्या माध्यमातून केलं जातं. आता हा जो सगळा डाटा कलेक्ट केला जातो तर तो पर्सनलाइज केला जातो. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा फीडबॅक मिळतो. आणि ह्याच्याबरोबरीनेच असे अनेक गॅजेट्सही बाजारामध्ये अवेलेबल आहेत. अनेक लोक अशा प्रकारची गॅजेट्स वापरतात की ज्यांच्या माध्यमातून पेशंट्सना स्वतःची ब्लड शुगर, स्वतःच्या रक्तातल्या साखरेची पातळी किंवा ब्लड प्रेशर किती आहे हे स्वतःला काउंट करता येतं. हे सगळं त्यांना घरी काउंट करता येतं. आता कोरोनाच्या काळामध्ये आपण पाहतो आहोत की आपल्याला ऑक्सिमीटरसारख्या गॅजेट्सच्या माध्यमातून आपलं ऑक्सिजनची लेव्हल किती आहे हे आपल्याला काउंट करता येतं, हे आपल्याला पाहता येतं. अशा प्रकारच्या अनेक गॅजेट्सच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत त्यांच्या हेल्थचं ॲनालिसिस करता येण्यासारखी मशीन्स घरामध्ये अवेलेबल आहेत, लोकांपर्यंत अवेलेबल आहेत. फक्त घरातच नव्हे तर हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा पेशंटची अशी 24/7 म्हणजे 24 तास आणि अशी कित्येक दिवस काळजी घेतली जाते. आता ह्या सगळ्याच्या माध्यमातून ही सगळी जी साठवलेली माहिती आहे त्या माध्यमातून हा जो सगळा साठवलेला डाटा आहे याच्या माध्यमातून डॉक्टरांना नेमकं त्या रोगाचं निदान करण्यासाठी ह्या गोष्टी उपयोगी पडतात. किंवा एखादं औषध किती उपयोगी पडतंय, त्याचं प्रमाण योग्य आहे की नाही, किंवा ते योग्य परिणाम करता आहे की नाही, ह्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी सुद्धा, ह्या डायग्नोसिस करण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डेटाचा वापर केला जातो. आता ह्याच्यामुळे काय होतं तर उगाच जे तर्क किंवा अंदाज बांधले जायचे पूर्वी त्याचं प्रमाण आता कमी होत चाललंय. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी सातत्याने समोर आपल्याकडे अवेलेबल असतात. ते आपण ट्रॅक करू शकतो, त्याचं ॲनालिसिस करू शकतो. आणि म्हणूनच आता नुसता अंदाज बांधण्याची गरज उरली नाही. आता पूर्वीची पेशंटचे रेकॉर्डही मेंटेन केली जाऊ शकतात आणि याच्यामुळे हेल्थचं अधिक चांगल्या प्रकारचं ॲनालिसिस आज आपल्याला मिळवता येतं. अचानकच कुठे एखाद्या एरियामध्ये जर साथीचे रोग पसरत असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग पसरत असतील तर हा डाटा त्याच्यावरती सुद्धा लक्ष ठेवून असतो. तुम्ही एखादा साधा मेसेज जरी केलात व्हॉट्सअप किंवा फेसबुकला किंवा कुठल्याही सोशल मीडिया साईट्सवरती की मला सर्दी झाली आहे किंवा कुठलाही साधा मेसेज, तरीसुद्धा ह्या अशा प्रकारचे आजार लोकेट केले जातात आणि अशा प्रकारच्या याच्यासाठीची योग्य ती काळजी घेतली जाते. म्हणजे खूप जास्त प्रमाणामध्ये जिथे अशा प्रकारच्या साथी पसरतात तिथे अशा प्रकारची योग्य ती काळजी डॉक्टर्सच्या माध्यमातून घेतली जाते. फार्मास्युटिकल कंपन्या म्हणजे औषध निर्मितीमध्ये असणाऱ्या कंपन्या, त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावरती ह्या सगळ्या डेटाचा उपयोग होतो. कारण कुठल्या प्रकारचं रिसर्च करायचं आहे, कुठल्या एरियामध्ये कुठल्या प्रकारचं रिसर्च करायचं आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांना ह्याचा उपयोग होतो. ह्या प्रकारचा डाटा खूप मोठ्या प्रमाणावरती जेव्हा साठवला जातो तेव्हा त्याच्या माध्यमातून नेमका त्या व्यक्तीला काय प्रॉब्लेम आहे, नेमका त्या व्यक्तीची समस्या कुठली आहे आणि त्यासाठी त्याने काय उपाययोजना करायला हवी याचं अधिक चांगलं, अधिक योग्य असं, ॲक्युरेट असं इलाज त्याच्यावरती पुरवला जातो. याच्याबरोबरीनेच ह्या बिग डेटामुळे लोक स्वतःचीच काळजी स्वतः जास्त प्रमाणात घेताना दिसत आहेत आणि अशा प्रकारे आजार टाळण्यासाठी
स्वतःचीच एक्झरसाइज गोल्स स्वतः ठरवताना लोक दिसत आहेत. नाव दॅट्स इनफ फॉर टुडे. थँक यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ. कीप वॉचिंग द चॅनल. कीप sharing. Please like, share and subscribe.